Hello children, in this video we are going to discuss about the experiment to prove anaerobic respiration. So in the last video we have learnt about the anaerobic respiration. Anaerobic respiration refers to the respiration in the absence of oxygen. ఆక్సిజన్ లేని సమక్షంలో జరిగేటువంటి రెస్పిరేషన్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. నిజంగా జరుగుతుందా అని మనం ఒక ప్రయోగపూర్వకంగా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా వీ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్. సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ proving the first one is our aim is to experiment to prove the anaerobic respiration. Then what are requirements? So what are requirements? We need a big jar or bottle. This is a big jar or bottle we have taken here. We need a rubber cork. Two-hole. This is a two-hole rubber cork. So we need a glass jar, two-hole rubber cork. Sorry. HYLED. Two-hole rubber cork. And we need to have a thermometer. We need to take a thermometer and one glass tube and an U-shaped extension tube, and then U-shaped extension tube, and finally we need a test tube. So we need to take we need to take a glass jar or a bottle with two-hole cork, rubber cork, a thermometer. This is the thermometer. We need to take thermometer, a U-shaped glass tube. Otherwise, one glass tube and U-shaped extension, but instead of that, we can say that an U-shaped glass tube. So, rubber cork, thermometer, U-shaped glass tube, test tube. These are the equipment required. Now, what are the material required to do this experiment? First of all, we need to take the glucose solution. We need to take the glucose solution, boil it properly. First of all, we have to boil the glucose solution, then add yeast. So this is the yeast in boiled and cooled glucose solution. So what is the solution completely here in this bottle? This is the boiled yeast and yeast. We have first of all we have taken the boiled and cooled glucose solution added with yeast. This is the material we have taken in this. So let me move little further. Okay, we have taken boiled and cooled glucose solution added with yeast, and immediately we have to pour the paraffin wax, liquid paraffin. This is the liquid paraffin, and we have to take lime water in the test tube. This is the lime water. These are the requirements. Let us see what are the requirements once again. Requirements are a glass bottle or jar, two-hole rubber cork, thermometer, U-shaped glass tube, test tube. The materials are boiled and cooled glucose solution added with yeast,
lime water, paraffin solution. This is a liquid paraffin. I mean we have to wax. Paraffin అంటే ఏం కాదు, వ్యాక్స్. ఆ వ్యాక్స్ ని మొదట వేడి చేస్తే కనుక అది లిక్విడ్ గా మారుతుంది. ఆ లిక్విడ్ ని ఇక్కడ పోయాలి. ఆ లిక్విడ్ ని పోయగానే అది ఆటోమేటిక్ గా కొద్దిసేపటికి ఒక ఫిల్మ్ లాగా తయారవుతుంది. అంటే ఒక ఫిల్మ్ అంటే ఏది కానీ అటువైపు ఇటువైపు ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగనీయకుండా చేసేటువంటి ఒక ఫిల్మ్ లాగా అక్కడ తయారైపోతుంది. Now, why we have done this? I mean, we have arranged. What is the arrangement? Now, let us see arrangement. Arrangement or procedure. We have taken a wide-mouthed bottle or jar fixed with two-holed cork, in one of which the thermometer is inserted, and in another hole the U-shaped glass tube is inserted. ఒక రబ్బర్ కార్క్ అంటే మూత, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఆ మూతకి 2 హోల్స్ ఉంటాయి. ఒక హోల్లో నుంచి థర్మామీటర్ ఉంచుతారు, ఇంకొక హోల్లో నుంచి యూ షేప్డ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ తీస్తారు, దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. మరి ఇందులో ఏం చేసాం, ముందుగానే గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. అంటే వీ హ్యావ్ యాడెడ్ గ్లూకోజ్ పౌడర్ విత్ ద వాటర్. దాన్ని ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ బాయిల్డ్ ఇట్. బికాస్ బాయిల్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇది పారాఫిన్, లిక్విడ్ పారాఫిన్ వేయక ముందు. సో బాయిల్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఆక్సిజన్ అందులో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ టు ప్రూవ్ ద ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఎవాక్యుయేట్ ద ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ లేకుండా చేయాలి. కాబట్టి మనం దీన్ని గ్లూకోజ్ వాటర్ని బాయిల్ చేస్తాం. సో గ్లూకోజ్ని బాయిల్ చేయగానే అందులో ఉన్న ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ కూల్ చేసి అందుకు ఈస్ట్ కలుపుతాం. వెంటనే పారాఫిన్ వ్యాక్స్ వేసేస్తాం. సో ఇది వేసిన తర్వాత వితౌట్ అంటే కొద్ది మొత్తంలో మనకి ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పటికీ ఇట్ ఈస్ అ నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్, చాలా నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్. సో ఈ పారాఫిన్ లిక్విడ్ ఎందుకు వేస్తామనంటే, ఇఫ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ జార్ టు అవాయిడ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ దిస్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టు ద లిక్విడ్. ఈ ఖాళీ ప్రాంతం ఉంది కదా, ఈ ఖాళీ ప్రాంతంలో ఏదైనా ఆక్సిజన్ ట్రేసెస్ ఉంటే అవి దీంట్లోనికి రాకుండా అది చేస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద లిక్విడ్ పారాఫిన్ prevents the oxygen, any mild traces of oxygen to dissolve in the glucose. This is how ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం పూర్తిగా ఆక్సిజన్ లేకుండా చేసాం, ఈస్ట్ యాడ్ చేసాం. The yeast is the factor. It is a the yeast is a fungi. It actually performs the anaerobic respiration. మనం ఈస్ట్ నే ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే, ఈస్ట్ అనేది మీకు 8th క్లాస్లోనే వచ్చి ఉంటుంది. ఈస్ట్ని మనం ఒక మైదా పిండిలో పెడితే అది ఫెర్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ చేసి బ్రెడ్ని, కేక్, ఇట్లాంటి బ్రెడ్ అన్ని ఇలాగే ఈస్ట్ ద్వారానే తయారు చేస్తారు. సో ఈస్ట్ అనేది ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్కి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో ఇట్ కెన్ ఎఫిషియెంట్లీ పర్ఫార్మ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్, హెన్స్ ఈస్ట్ ఈస్ టేకన్ ఇన్సైడ్ ద గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. దిస్ ఈస్ట్ యూజెస్ ద గ్లూకోజ్ యాజ్ ద సబ్స్ట్రేట్. గ్లూకోజ్ని సబ్స్ట్రేట్ లాగా తీసుకుని ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో వెన్ వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ఆల్ దిస్ సెటప్, అండ్ ఇంకొక విషయం కూడా, ఇందులో మనకు ఆక్సిజన్ శాతం ఎంత ఉంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఇందులో మనం if you wish to check the oxygen presence of oxygen in the solution, we can add a few drops of Diazen-Green solution. So when we add the Janus Green B solution, what do we add to check the presence of oxygen in glucose solution? We need to add Janus Green B solution. This is actually blue in color. If very less oxygen traces are there, అంటే చాలా మినిమల్ గా అంటే నెగ్లిజిబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే గనక ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ పింక్ కలర్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఒకవేళ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు బ్లూ కలర్ లోనే ఉంటుంది. సో బ్లూ కలర్ లోనే ఉంది అని అంటే గనక చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఆక్సిజన్ ఉంది అని. పింక్ కలర్ లోనికి మారితే చాలా ట్రేసెస్, మినిమల్ ట్రేసెస్ లో ఆక్సిజన్ ఉంది కనుక we don't need to worry about it. So we have to check the presence of oxygen in the glucose solution before
starting the experiment with the Janus green B solution. సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చూద్దాం. సో we set up this experiment and leave it for a day, ఒక రోజంతా ఇలాగే దీన్ని వదిలేస్తే what do we observe? We observe two things here. The one is we observe a slight rise in the temperature. So observations ఏముంటాయి? Slight rise in temperature. టెంపరేచర్ కొద్దిగా రైజ్ అవుతుంది. రెండవది వచ్చేసి ఇది ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్. రెండవది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, దిస్ లైమ్ వాటర్ టర్న్స్ మిల్కీ వైట్. లైమ్ వాటర్ మిల్కీ వైట్ గా మారుతుంది. లైమ్ వాటర్ మిల్కీ వైట్ గా ఎప్పుడు మారుతుంది? వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ విత్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. లైమ్ వాటర్ గుండా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను పంపించినప్పుడు మాత్రమే లైమ్ వాటర్ మిల్కీ వైట్ గా మారుతుంది. ఇట్ ఈస్ అ జనరల్ అబ్జర్వేషన్. సో ఇది మిల్కీ వాటర్ గా మారింది అని అంటే అర్థం. నౌ లెట్ us అనలైజ్ ద అబ్జర్వేషన్స్. ఎందుకు టెంపరేచర్ ఇక్కడ మనము థర్మోమీటర్ లో రీడింగ్ కొద్దిగా ఎందుకు పెరిగింది? ఇక్కడ టెంపరేచర్ రిలీజ్ అయింది. మరి లైమ్ వాటర్ ఎందుకు మిల్కీ వైట్ గా మారింది? ఇందులోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చి చేరింది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్? నో డౌట్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ గ్లాస్ ట్యూబ్. ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ నుంచినే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఏం జరిగి ఉంటుంది? వెన్ ఈజ్ అ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, గ్లూకోజ్ అండ్ ఈస్ట్ రెండు కలిసినప్పుడు అక్కడ ఎనరోబిక్ డ్యూ టు ద ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ of yeast in the presence of glucose solution and absence of oxygen, it releases carbon dioxide and also releases little bit of heat. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావాలి. ఏంటి? మనం ఇక్కడ పారాఫిన్, లిక్విడ్ పారాఫిన్ ని ఒక దానిపైన ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ స్లైడ్ లాగా వచ్చేలాగా మనం వేసాం. ఎందుకు? ఇందులో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఇందులో కలవకూడదని. మరి గ్లాస్ ట్యూబ్ ఏమో ఈ సొల్యూషన్ పైన ఉంది. మరి ఇందులో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడికి ఎలా వెళ్తుంది? ఖచ్చితంగా డౌట్ అందరికీ వచ్చి ఉంటుంది. నౌ లెట్ us see. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రెషర్ ఆన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఏదైనా ఒక పదార్థం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ ఉంది, ఒక గ్లాస్ లో ఒక 1/4 గ్లాస్ మిల్క్ వేసాం, నార్మల్గా ఉంటుంది. సగం మిల్క్ వేసాం, కొద్దిగా రైజ్ అవుతుంది. ఫుల్ మిల్క్ వేసాం, ఫుల్ అవుతుంది. ఇంకా మిల్క్ వేస్తే ఏమవుతుంది? పొంగి పొరులుతుంది. ఇక్కడ జరిగేది అదే. ఈస్ట్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ ని సబ్స్ట్రేట్ గా తీసుకొని ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరపడం వలన ఎక్కువ మొత్తంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ ఏమైపోతుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాస్. Gaseous molecules will always pressurized towards the more density to less density. అంటే ఎక్కువ పీడనం ఉన్న చోట నుంచి తక్కువ పీడనం, హై ప్రెషర్ టు లోయర్ ప్రెషర్. గ్యాస్ ఎప్పుడు హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ ఎక్కువ మొత్తంలో తయారయ్యేసరికి ఆ ప్రెషర్ కారణంగా అది పారాఫిన్ దాటుకొని వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం? స్లైట్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. అది ఈ పారాఫిన్ దాటి సొల్యూషన్ లోకి వచ్చేంత ప్రెషర్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పైన ఉండదు కనుక ఆక్సిజన్ రాదు. కానీ ఇక్కడ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ the carbon dioxide which is formed is exerted with a pressure of gaseous density and the more concentration of carbon dioxide, it will move through the paraffin liquid paraffin layer and enters, and there is no any other way for the carbon dioxide to escape. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇంకా దానికి ఉన్న దారి ఈ ట్యూబ్ ఒక్కటే. కాబట్టి ఇలా వెళ్ళి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హెవీ వైట్ ఉంటుంది కనుక ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ చేరి ఇక్కడ లైమ్ వాటర్ ని మిల్కీ వైట్ గా మారుస్తుంది. This is the experiment which is very difficult to understand, కొంచెం క్రిటికల్ గా ఉంటుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకి ఎగ్జామ్స్ లో 4 మార్క్స్ అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ లో ఒకటి ఇది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్పెరిమెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అన్న అడుగుతాడు, ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం అన్న రాయమంటాడు. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ లెసన్ 4 మార్క్స్ కి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ experiment. So if you have any doubts in this experiment explanation, you can
message me in the WhatsApp. And one more thing, the anaerobic respiration which is taken by the yeast is called as fermentation అని కూడా అంటాం. మనం చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాస్ తర్వాత ఫంగై ఇవన్నీ ఫెర్మెంటేషన్ ద్వారానే ఆల్కహాల్ తయారీ కానీ మన యొక్క దోశలు ఇడ్లీలు ఇవన్నీ పులియబెట్టడం అనే ప్రక్రియను కూడా మనం ఫెర్మెంటేషన్ అంటాము. ఆల్కహాల్ తయారీ కూడా ఫెర్మెంటేషన్ ద్వారానే జరుగుతుంది. సో ద anaerobic respiration in different kinds of yeast and bacteria is performed by the lower order organisms and also in the muscle cells of human beings, and it is ఈ ఈస్ట్ బ్యాక్టీరియాలో జరిగేటువంటి వాటిని మనం ఫెర్మెంటేషన్ అని అంటాం. ఓకే.